साहब ने तो उनकी निशानदेही है जो अल्लाह से दूर होते हैं। मैं तो अल्लाह के साथ खड़ा हूँ, कुरान के नुक्ते शोशे जेर ज़बर पर ईमान है मेरा। मैं तो हैरान हूँ आपकी बेवकूफ़ाना बातों पर, लाइल्मी और खुदगर्जी और मफाद परस्तों की बातों से मतलब निकालो। मलिक साहब जे इत्थे मिर्जा साहब तुहाडे सामने बैठे होण ते आखण अकल नाल खुदा दा वजूद साबित करो, कर लोगे तुसी? मार्फत मिर्जा साहब जी कहंदे ने कि अकल नाल ते खुदा दा वजूद भी साबित नहीं हुंदा ते जे मिर्जा साहब इत्थे सामने होण। ओ भाई, मिर्जा साहब नहीं, सारे नबी रसूल सामने बैठे होते मुझ बदबख्त के सामने, तो मैं यही कहता कि मैंने अकल के साथ जो अल्लाह ताला की अता करता है, शुक्र है उस पाक रब्बे जुल जलाल का, मैंने उस अकल से रब को पहचाना है। आपका पहचानने का जो तरीका है आपका खुदा के साथ मामला है। मेरा जो मामला है वो ये है कि मुझे अल्लाह ने अकल दी है। मैं अकीदी मुसलमान नहीं हूँ, अपने बाप दादा उलमा या नबी रसूल ने कह दिया तो मैंने खुदा को मान लिया, नहीं। मैंने खुदा की वजह से नबी रसूलों को माना है, नबी रसूलों की वजह से खुदा को नहीं माना। आपका माशाल्लाह पुट्ठी गंगा बहती है, मेरी पुट्ठी गंगा नहीं बहती, मेरी सीधी गंगा बहती है। मैंने पहले अल्लाह पर ईमान लाया, उसकी वादियानियत के उसके निज़ाम पूरे पर ईमान लाया, फिर अल्लाह के नबी रसूलों पर ईमान लाया, फिर अल्लाह की किताब, क्योंकि अकल के अंदर अल्लाह ताला का कलाम नुक्ता नुक्ता सच है। उस अकल की सच्चाई में कुरान को देख कर परख कर मैं कुरान पर ईमान लाया हूँ कि ये अल्लाह की किताब है। ये आपके बस की बात नहीं है। किथे मेरे लिए ते किथे तेरी सना, गुस्सा कखा किथे जा लड़ियां। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मलिक साहब साह ले लो। तो मुस्लिम साहब ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਔਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, अकल नाल ईसा अलैहिस्सलाम दा बिन बाप पैदा होना भी साबित नहीं हुंदा, ते अकल जिहड़ी है ये ते खुदा दा भी इनकार करांदी है। ते मलिक साहब दी गल दुरुस्त मननी चाहिदी है कि मिर्जा साहब दी दुरुस्त मननी चाहिदी? देखो मिर्जा साहब ने जिहड़ा कहा है कि अकल दे नाल ईसा अलैहिस्सलाम दा वजूद साबित नहीं हुंदा। हुण अगर साइंस भी देखो ते अकल नूं इस्तेमाल करो ते वाकई मिर्जा साहब दी गल दुरुस्त है। अकल नाल साबित नहीं हुंदा ना कि बिन बाप तो एक मर्द ने औरत नूं टच ही नहीं कीता तो वो हमला हो गई, बच्चा भी पैदा कर देता। अकल तो नहीं मनती इस गल नूं। मिर्जा साहब की गल 100% दुरुस्त है। तो फिर दूसरी तरफ आ जाओ मलिक अवान साहब की गल दी, तो मलिक साहब कहते हैं कि अकल नाल ही सब कुछ मिलता है, अकल नाल ही हिदायत मिलती है, अकल नाल ही तुसीं मतलब है कुरान नूं समझोगे तो अल्लाह तक पहुँचोगे, अल्लाह नूं मनोगे। तो मलिक साहब की गल दुरुस्त है, क्योंकि एक सूरत आले इमरान की आयत है 190, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और दिन रात के हेर फेर में यकीनन अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, बेअक्लों के लिए नहीं है। कुरान कह रहा है अक्लमंदों के लिए, अक्ल वालों के लिए। तो मिर्जा साहब की गल का भी नहीं है, मलिक साहब की गल का भी असीं इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान में गल लिखी हुई है। ठीक हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਮਲਿਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਨਾਲ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨ ਬਾਪ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਕਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਹੈ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਜੂਦ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇਹ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਭਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਲ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਕਲ ਸਮਝ ਬੂਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਾਂ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਯਾ ਹਯੋ ਯਾ ਕਯੂਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਮਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਧਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਲ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਅਕਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ 100% ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਅਕਲ, ਛੋਟੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ 100% ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਸਰੂਫ था। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਗਲਾ ਪਾੜ ਉਹ ਦੂਰ ਸਾਨਾ ਵੇ ਸਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਛਤੋ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਟੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੱਚਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਬੂਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ एक जाती सोच की बना के कह रही हो ना। चलो मैं आपको बताता हूँ 100 बातों की एक बात आपको बता दूं, जो मेरी सारी इस्लाम तेरे बाप की जागीर नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆਮੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਗੀਰ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹਟਾ ਲਓ, ਫਿਰ मैं क्या सिर्फ शेर सुना ला, इस्लाम तेरे बाप की जागीर नहीं है। करो करो। ਇਹ ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। आमिर भाई तलो ना एक रिक्वेस्ट आई है, आदने अकल की हैसियत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਾਣੇ ਛੋੜ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਲੇ ਇਲਮੋ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਟੰਗਾਂ ਖੰਭ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਸਮਝ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬਸ ਸਟਿਲ ਈਮਾਨ ਲਾਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਗੈਬ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਲੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਲੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਈਮਾਨ। ਕਿੰਨਾ ਅਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। सरकारी एमडी भाइयों सुन लो, दीन औखी कार है, इतना सौखा भी नहीं जितना सरकारी एमडी ने ते मुसलमानों ने बढ़ा लिया। इस पिछे बड़े बड़े लोगों दी मुखालफतां बर्दाश्त करन पैंदियां। जिले तुसी सच्ची गल बयान करोगे, हुण जिहड़ी गल मैं बयान करनी है, एमडी वाले पासों मैंने फतवा लगना है, ये एमडी है ही नहीं, ये ते काफिर है ते मुर्तद है। सरकारियां वाले पासों भी मैंने ही फतवा लगना है, लेकिन मैं हक दी गवाही दे। कोई भी नबी रसूल जेड़ा अल्लाह ताला नू कलाम एलाम और वही करके दसदा है, वो इंसान वास्ते में हुज्जत होंदा है, किसी वास्ते होए ना होए मेरे वास्ते होंदा है। उस तो इलावा हैज़े इंसान जिले नबी रसूल दी पोजीशन विच नहीं होंदा, वर्दी लाई दी होंदी है अल्लाह दे एलाम और वही दी, वो हैज़े इंसान कोई गल करदा है, उसते ईमान ले आना ज़रूरी नहीं है। और दो फतवे दोवां पासों के तू काफर है ते तू अहमदी नहीं है, तू मुर्तद है ते मुझे फलाना। तो दीन दी हुण समझ नहीं है। मैं हुण साडे अंदर जबरदस्ती दीन वड़ना है, बस गल मुक गई के ਉਹਨਾਂ ਮਲਕ ਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਲ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰੇ ਤਸਲੀਮੇ ਖਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, जिस मतलब कोई बयान करे और ओ मतलब दलील विच ना होए, सिर्फ कहानियां किस्से स्टोरियां होए, उसते मैं कम अज कम अल्लाह दा मुस्लिम, अल्लाह ते ईमान है, सिर्फ अल्लाह दा मुस्लिम, कुरान दा मुस्लिम मैं नहीं मनदा। मैं ये जरूर कह दांगा कि अल्लाह आलम बेहतर जाना लल जेड़ी, लेकिन जेड़ी अकल मेरी तस्लीम नहीं करती, मैं उन्होंने नहीं मनदा। मैं मुनाफिक नहीं हाँ, मेरे दिल विच हो रहे, मैं जबान विच हो रहा, मैं मुनाफिक बन जावा, मेरा दिमाग खराब है। बहुत अल्लाह, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਮਲਕ ਤਲਤ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। मैं हजरत आदम जेड़ा अल्लाह दा पहला नबी सी, उस तो लेके मिर्जा साहब तक जेड़े नबियां नू अल्लाह ताला ने ऐलाम और वही करके गल बयान की है, मेरा नुक्ता ज़ेर ज़बर शोशे ते भी ईमान है। अगर अल्लाह ने कोई गल बयान नहीं की थी ऐलामन और वयन, नबी कोई गल कह देना, उन्होंने मैं अपने दिमाग नाल परखांगा। मेरे दिमाग ने मनिया तो मैं मनागा, नहीं मनिया तो मेरा इख्तलाफ दा हक मौजूद है और मैं इख्तलाफ कर रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐलामन और वयन एक गल नहीं फरमाई। उन्होंने अपने जहन नाल, अपने दिमाग नाल एक गल बयान की है, उस गल नाल इख्तलाफ किया जा सकता है अदब और एहतराम के दायरे विच रह के। जज़ाकल्लाह। बहुत आला यानी ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बिल्कुल कह रहे मैं हो। सारे अदब और नबी एहतराम के दायरे रसूलों से में कर रहा हूँ, जो ऐलाम और वही नहीं है, उस बात का इख्तलाफ अगर मेरी अकल नहीं मानती है, मैं सारे नबी रसूलों से कर रहा हूँ। मिर्जा साहब ने ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕੋਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੋਂ। और यार आमिर साहब, जो थोड़ी मर्जी है वो तहरीर उत्ते लिख लो, मेरे को अंगूठा जबरदस्ती हाथ फड़ के अंगूठे लवा लो, साइन करा लो। नहीं मलक साहब, दलील नाल बंदा जिंदा तो दलील नाल मरदा है। मैं तो सारी आप कौन सी दलील समझते हो? आगे ना समझ, तुसी कहते हो। सुन लो, आदम से लेकर हजरत आदम से लेकर मिर्जा गुलाम अहमद, वो सुन ली मैं। जितने नबी रसूल आए हैं, इलामन और वयन जो अल्लाह ने उन्हें खबर दी, वो मेरे ईमान का हिस्सा है। ऐसे इंसान किसी नबी ने भी बात की है, इलाम और वही नहीं है, उसे मैं अकल के पैमाने में परखूंगा। मेरे ठीक हो लगा गया, कि ये ठीक है तो मैं मान लूंगा, नहीं लगा तो मैं इख्तलाफ का हक रखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं क्या ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਡੌਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਦੀ। ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਓ, ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ਰੀਆ ਇਲਹਾਮ और वही गल्लां कीतियां ने। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आमिर साहब आप अल्फाजों से खेलते, ये 18वीं मरतबा बयान कर चुका हूँ, फिर भी मेरा जवाब वही है कि जो अल्लाह ताला नबी रसूलों का इल्हाम और वही कर कर बात बताता है वो मेरे लिए हुज्जत है, उसके नुक्ते ज़ेर ज़बर पर भी ईमान है। जो अल्लाह ने नहीं बताया वो कोई नबी रसूल बात करता है तो अल्लाह के दीन में नबी रसूल शरीक नहीं हो गया, वो तो खुद उसका इबादत गुजार होता है, उसकी इताअत करने वाला अल्लाह की इताअत करने वाला होता है। पहले वो खुद मुसलमान बनता है, पहला मुसलमान जो इस्लाम का है कुरान का वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान की इताअत की, यानी अल्लाह के कलाम की इताअत की, फिर हमें वही हुक्म दिया। अब ये आपको क्लियर कर दिया, ये आपके बस की बात नहीं है। लाई लाख मुसलमानों आप लगे रहो, मुन्ना भाई लगे रहो, मलक साहब चीखें नहीं मारनियां, दीन दा बेड़ा गर्क करते रहो, नबी रसूलों को खुदा के साथ खुदा के दीन में शरीक ठहराते रहो। चीख चढ़ा ना पाओ मलक साहब, चीख चढ़ा ना पाओ। आज जेड़ा गल ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ वो चीख चढ़ा हो जाना है। नहीं ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਕਿ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਈਮਾਨ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹੋ ਹਾਂ। नहीं मैं दिलेर बनाने लगा, मैं आमिर साहब दिलेर बनाने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जेड़ी गल जेड़ा असूल बयान करिए फिर तो खलोवी दा ना। नहीं मैं नहीं खिलाता। ओ जाहिल मुतलक भाई, मैंने आपको कहा आदम से लेकर मिर्जा साहब तक जो इलामन वैयन उन्होंने बात की है, मेरा सब पर ईमान है नुक्ते पर। जो होगी गल नबी रसूल ने अपने तय कोई बात की है उसको मैं अपनी अकल के गहराइयों से परखूंगा, अगर अकल में आती है तो मैं मान लूंगा, नहीं आती तो मैं उसी पहले कर लो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਕਲ ਨਾਲ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा नहीं हो ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬਲ ਨਜ਼ੀਰ ਕੇ लिए इखलाक किया है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬਿਨ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਰੀਆ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अकल घर रख के आओ मलक साहब, अकल खुदा का इनकार करा देंदी है, अकल नाल खुदा का वजूद भी साबित नहीं हुंदा। ते तुसी क्योंकि तुसां हर चीज़ अकल नाल मननी है ते गल मुक्की भी तुहाडा मिर्जा साहब ने इस नुक्ते ते इख्तलाफ है, क्योंकि मिर्जा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम दे बिन बाप पैदा होने दे बारे आख्या है कि जेड़ा ईसा अलैहिस्सलाम दे बिन बाप पैदा होने दा कायल नहीं वो दायरा इस्लाम तो खारिज है। ते तुसी मिर्जा साहब दे फतवे दे मुताबिक दायरा इस्लाम तो खारिज हो, लेकिन पे हो तुसा अपनी अकल नु फॉलो करना। सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे ना इहदे में? आमिर साहब आपके अंदर बुग़्ज़ अहमदियत, बुग़्ज़ मिर्ज़ा साहब कूट मैंने और दो चार बार आखिर देना, कूट कर भरी हुई है। मैंने आपको वाज़ेह बता दिया, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, मेरी अकल तस्लीम नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ। अल्लाह आलम बेहतर जानने वाला है, लेकिन मेरी अकल इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर रही, इसलिए नहीं मैं नहीं मानता हूँ। एक बात। दूसरी बात मेरी ये है, मिर्ज़ा साहब ने जो ये फरमाया, मिर्ज़ा साहब ये भूल गए, या मैं उन्हें होता तो बताता कि मिर्ज़ा साहब आपको भी मैंने अकल की वजह से माना है, अगर मैंने अकल का इस्तेमाल नहीं करना तो मैं आपका भी इनकारी हूँ। गल समझ आई? मिर्जा साहब हुंदे तुसी दसना सी उन्हां नूं। हाँ मैं बताता कि मिर्जा साहब आप कहते हैं कि अकल का इस्तेमाल नहीं करना, तो मैंने आपको भी तो अकल की वजह से माना है। मुझे ने अल्लाह ने इल्हाम और वही नहीं किया, मुझे अल्लाह ने अकल दी है, उस अकल से मैंने आपकी किताब पढ़े बगैर कुरान मजीद से आपके दावों का इकरार किया और उस पर ईमान ले आया हूँ। आप मुझे कह रहे हैं अकल नहीं इस्तेमाल करनी। आमिर भाई छोटी जी गुजारिश है कि रिक्वेस्ट आई है
ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਇਲਹਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਬ ਰਾਜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸੇਬ ਰਾਜਾ को रखवाने हैं, मैं बिजी होने लगा हूं, लेकिन है तो गल क्लियर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। एक गल छोटी जी मां भी क्लियर करा दो ना। जी जी आमिर साहब मलक साहब एक मिनट पहले। आमिर साहब, आपको पता है कि मैं सिर्फ आपसे बात करता हूँ, आपके अलावा आप हाँ जी, हाँ जी। भले बात करें, मेरे साथ कोई सवाल ना करे, मेरे ऊपर कोई बात ना करे। ठीक हो गया, कोई बंदा मलिक साहब ने मुखातब ना करे। नहीं, मैंने क्या कहा कि मेरी बात क्लियर करवा दे। मैंने ये तो नहीं कहा कि मलक साहब से मैं बात करूं, मैं तो आपसे पेश कर रहा मुझे हूं। बताया, मैं ये मेरे सामने खुला हुआ है रूहानी खजान की जल्द 5 है, आईना कमालात इस्लाम है, सफ़ा 353 है। मिर्जा साहब लिखते हैं कि कोई नबी किसी भी हालत में वही से खाली नहीं होता, वो अपने नफस में खो जाता है और खुदा ताला के हाथ में एक आले की तरह होता है। बस चूंकि हर यक बात जो उसके मुंह से निकली है वो वही है, हर यक बात जो उसके मुंह से निकलती है वो वही है। अब गल ये मुझे मुझे नहीं ना, मेरा सवाल आ गया ना, ठीक है। ये कैसे पैमाना तय होगा कि ये बात वही नहीं है, ये बात वही है, ये बात वही नहीं है, ये बात वही है? मेरे साहब कहते हैं हर यक बात वही है। ये पैमाना कैसे तय होगा कि ये लाम नहीं है, ये लाम है? हाँ जी, ये मलिक साहब का लाम जवाब किया दीजिए, बड़ी- है, ये लाम है, हाँ किया है, ये लाम नहीं है, तू किया है, ये लाम नहीं है, ता है, ये लाम है। ये कैसे तय ठीक होगा? हो गया, समझ आ गई जी। मलिक साहब दो जवाब। आमिर साहब, बात ये है कि ये खोल एमए की किताबें लेते हैं, स्टूडेंट मेरी तरह एक जमात के हैं, ये पहली जमात के हैं, इनको शौक बड़ा है एमए की किताब में छूण का। देखें, नबी रसूल जो दीनी मामलात में अल्लाह से हुक्म पाकर करता है वो इल्हाम और वही होता है। ये कह देना, ये मुतकल्लम ने जो कह दिया उसको समझना है, ये नहीं कि नबी रसूल ने जो बात कह दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी पेशन गोइयाँ हैं जैसी बातें हैं जो पूरी नहीं हुई, तो क्या कहेंगे कि ऐलान तौबा नौज़ुबिल्लाह वही या ऐलान गलत हुआ? नहीं। आमिर साहब, आप मेहरबानी करें, ये तौहीन अमेज बात और दोबारा ना आप भी करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को अल्लाह का सच्चा मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि कहते हैं वसल्लम की कि सारी बात बातें नहीं सही कर साबित दो, नहीं। जाइलो नहीं अपना नहीं मलिक साहब, ऐसा ना करें। जो रिश्वतें ले रहे हो, चोरी कर रहे हो, मिर्जा साहब की बात ज़िना कर करें, रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु तो अलैहि अपने वसल्लम मोहम्मद मलक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मलक ना साहब लगाएं, देखें, उनकी बात देखें, माफी गुज़ारिश है कि आप ये कहा करें कि मिर्जा साहब की फलां बात पूरी नहीं हुई, ये कहा करें। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बात हमारे सामने ना करें, अपने घर में बैठ के मेरी बात सुनो। मलिक साहब, ये सूली बात है। मैं हर बात अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, किसी का आप बाप की मेरी नहीं बात हो सुने ना, यार हम अपने भी घर अपनी में मर्जी बैठ के हम मर्जी आप करेंगे तो मना मलक किया है। साहब आपने सीखना है। और पता ना चीका आपको? अपने- अपने खाना लेनी चीका कटांगा। ना गुस्सा करो मलक साहब, ये बात ना करो गालो। तो पहले बताया था सारी शैतानी इस आमरू की झूठी इससे मैंने उस्ताद दजाल 50 लांती की निकली है, वो कि जब मुझे कजानी बुलाओ, दजाल लांती की निकली है। उनको ये उसने कहा था पट्टे मलिक साहब, मेरे साथ में आएंगी, एक भी नहीं आप इनके पट्टे ये मलिक दजाल साहब मेरी था। बात सुने आप ना, इनके पट्टे खोल आज ये से- तो आप दजाल था, ये मलिक साहब आप उनको लगाम दे, मेरे मैं आपको तो गिला नहीं कर रहा, गुस्सा यार अपने घर वाले ने मुंह नू लगाम दे, अपने प्यो जी ने मुंह नू लगाम दे जाके। तू मिर्जा कजानी कुत्ते लगाम दे खंजीर कुत्ते घर दे बच्चे तेरे जेड़े आसमान वो तेरे सरकारी आलमा दी वो मिर्जा कजानी नहीं है, मिर्जा कजानी नहीं, वो मिर्जा कजानी नहीं है, भैन नू यवा वो मिर्जा कजानी नहीं है, मेरा मिर्जा कजानी नहीं और है। ना तेरी मैं आलमा दी सरकारी उसे के वोट पे दिया। बस तेरे ना आलमा करो, दी ना सरकारी अच्छा मलक साहब मिर्जा कजानी मां नू दे रहे नहीं छोड़ सारा। जिन्हां दी तुसी औलाद हो। मलक ਤੁਹਾਡੀ साहब ਮਾਵਾਂ ਦੀ नाम औलाद मिर्जा ਜਿਹੜੀ कजानी ਜਿਹੜੀ मलक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ बद नस्लों मिर्जा दवान थले ला दे दो। मिर्जा कजानी बद नस्ल बगार चूड़ा लांती कमीना है। बच्चा हराम दी औलाद अच्छा तो प्यो भी बगार तेरा प्यो भी बगार सूअर दो बत्ते बत्ते अच्छा मिर्जा कजानी कुत्ते सूअर कुत्ते से ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ इथे मलक ये दाल नहीं करनी है, मैं पलट के नाल 10 और ला के देना होना बेफिक्र रह। ऐसे गल्लां मैं तो ना समझे मैं अमन गल- नज़ीर थे अहमद नज़ीर नाल ते 2 घंटे गल पे करी। अहमद नज़ीर ते नहीं अमर दी गल इथों ही होई है ना, कसम उसे गल तू ਮਲਕ दक्या ਦਾ ਉੱਡਾ ਟਾਈਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ, ਉਹ ਆਪ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ नबी करीम से गल गई क्यों है और मिर्जा भैड़ा साहब फंस गया पेश कर दिया करना ही है इसी। जाके कुर्बान नबी करीम ने हाथ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗੁੱਦੀ ਚੈੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਵੇ? ਬਹੁਤ ਹਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀਨ ਸਮਝਾਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੱਲਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈਠ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਨਬੀ ਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਦੋ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਸਤੰਜੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਸਮਝਾਏਗਾ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਸ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਨੀ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਹਰੀਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਨੀ ਆ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਕਜ਼ਾਬ ਉੱਡੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਅਵਨ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਲਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਬੀ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਨੀ ਦਫਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਹੱਥ ਪਾਖੰਦ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੁੱਠਾ ਟਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਸਾਂ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦ ਖੋਲ ਲਈ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਬੀਆਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਲੱਗ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੋਲ ਲਈ ਸਫਾ 28 ਤੇ 29 ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਲੱਗ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। जी मैं उनको कुछ नहीं मानता। तेरे मिर्जा कदनी दे नाम क्यों नहीं कहता? मैंने 10 मिनट से कितनी बारी आख्या कि आख लिया कि मिर्जा कदनी दी गल झूठी निकली है, ये गल क्यों नहीं की? नबी करीम का नाम क्यों कहता? मिर्जा कदनी ना तुसा मर्चा क्यों लगियां ने? ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਸਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਐ ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਆਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ। ਆਖੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਲ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਣੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਐਫਆਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਲਕਾ ਛੋੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਹੈ, ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ तमाम ਸੱਚੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ। ਇਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ 2-3 ਦਫਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਹੈ ਹੀ ਇਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੁੱਤਰ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਜੀਬ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਤਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਤਰ नहीं। चलो मूतने की गल नहीं, साडा सिर्फ इतराज है कि गल रहनी है मिर्जा तक, तो मिर्जा तक रहे। इस तो बाद हट के निकला एक बार डको, दी बार जो दोबारा अपनी गल तो कैमरे में आके सटो तले, वो फिर बहस नहीं बनती। बहस बनेगी तैंजी होएगी। फिर एक बार मना किया गया ना लाओ, जिद कायम होना, दूजी भी कहना मैं करांगा ये गल आके सटो तले, उस तो ज़्यादा समझाना नहीं, डकना एक ही बार होना है, बस काफ़ी है। मुस्लिम मैं तेरे को पूछना, मिर्जे गुलाम कादियानी दियां पेशन गोइयां झूठियां निकलियां ने कि नहीं निकलियां? दस जरा निकलियां या ना निकलियां? नहीं भाई एक मिनट सिर्फ और झूठियां निकलियां या नहीं निकलियां ऐसा छोड़। आज देर तक किसी कादियानी ने मुंह जो गल सुने ने मिर्जा कादियानी की गल पूरी नहीं हुई, कदे सुनी ने गल? मैं दसो तवीला करते ने, तवील ते तवील ये लफज कदे सुने ने? कदे लफज सुने ने? बकवास करती सो। मैं जी गल की है कि मिर्जा कादियानी के बारे किसी कादियानी को ये लफज सुने ने? आज तक नहीं सुने बिल्कुल। मिर्जा कादियानी की कोई लाइन लानती जड़ा है ये नबी करीम ने कुर्बान क्यों जाके हथ पाते ने? मिर्जा कादियानी वाल क्यों मौत पैंदी ने? ये ते इन्हां दी नफरत है नबी करीम नाल, ये वो ज़हर करदे ने। ये दसदे ने कि असीं नबी करीम नाल इतनी नफरत करदे हां,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ, ਖੁੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਭ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਭਲੇ ਉਹ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮੰਨਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਡੀ ਕੰਜਰੀ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਖਾਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਉਸਦੀ ਉਸੇ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਸਮਾਂ ਦੀ, ਸਮਝਿਓ। ਜਿਸ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਉਤਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਸਮਾਂ ਉਸ ਰੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਰਜ਼ਈ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਬੀ ਮੰਨਣ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਅਸਾਂ ਆਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ? ਨਬੀ ਜੋ ਮੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ। ਮੜੀ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ 6 ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਹਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਬੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣੇ ਨਬੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਲ ਕਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਇੰਨਾ ਲੰਮੇ ਚੌੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਯਾਰਾ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 1886 ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਬਰਕਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। 1886 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ 1886 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 84 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆਏਗੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ बबरकत औरतें तुम्हारे निकाह में आएंगी। औरतें मतलब एक भी नहीं, एक तो ज्यादा औरतें आएंगी। बाद बबरकत औरतें कम अज कम 3, एक दो चलो कर लियो, कम अज कम 2 तो है ही नहीं ना, तो एक भी नहीं आई। एक भी नहीं आई। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਛੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਅੱयन ਅਲਫਾਜ਼ में बोले। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਨੇਕ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਰਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਲਕਿ ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੋੜ ਜੀ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਬਰਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਛੋੜ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜ ਅਗਲੀਆਂ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਝੂਠੀ। ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਕਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਕਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੁਜ਼ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਆ ਛੋੜ ਕੇ ਮਜਮੂਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ।
ਜਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ कहता ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਅਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਤ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੰਨੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੰਡੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰੋ ਲਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ अस्सलाम। ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਤੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਪਰਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਪਰਖਣ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਤੇ ਪਰਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਸ ਕੋਲ ਨੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਕੋਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹमें ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਵਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ? ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਂਤੀ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਖਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਤਹਿਰੀਰ ਲਾ ਕੇ। ਜਵਾਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੰਡੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੰਡੀ, ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੰਡੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਨਾ ਕਮਲਾਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਇਨਾ ਕਮਲਾਤ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਫਾ 352 ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੇਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਫੇਲ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਾਨੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ, ਉਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣੇ ਇਸ ਫੇਲ ਉੱਤੇ? ਜਿਹਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਉਸਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਕਫ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਖਲਤੇ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੀਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ? ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ? ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਉੱਤੇ? ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਲਤ ਅਵਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਗਏ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਠਹਿਰ ਯਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ?
ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਣੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਗਿਰਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਲਹਿਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਹਵਾਲਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੜੇ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਪੇ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਲਕ ਤਲਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ, ਤਲਤ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। मैं पहले भी पता है मुखातब भी मैं नहीं कर, मैं तो लाती मुंह लाना गुब्बारा ना सामने का सवाल पूछता है। अस्सलाम वालेकुम एक ही पूछता को नू जरा टूट होना पता नहीं ना कोई सवाल अच्छी भी इनके पूछता। कमाल करता है यार। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद ये नहीं मानते हैं। बाकी थोड़ा जरा ना अपने आप को थोड़ा सीधा कर लिया, काला कबरा च जान देनी नहीं है बंदे, ठीक है ना। इंसाफ की गल करदा मैं ते अपने इंसाफ की गल करना दस्या ना कि नबी करीम एक आबर मिर्जा कदियानी मंदे ने ਉਹਦੇ बारे एक लफ्ज नहीं बोलते कि गल इसकी गलत निकली है। नबी करीम का आबर मंदे ਉਹਦੇ गल कर रहे ਤੁਹਾਡਾ आपा मुस्लिम ना 1000 आदमी को लाएंगे ना तो 1000 आदमी आपको गलत कहेंगे। अपनी इज्जत बनाओ। देखना हुण गल सुन मेरी, मेरा लहजा कितना सख्त है। मैं अगू बंदे एक गल करना मैं चार जवाब हो जे देना, चार जवाब देना। जितने बंदे लोग बराडा ते बैठे नहीं किसी को भी पूछ लिया मेरे बारे जाके, ये तो दसन के लहजा सख्त है, सख्त जवाब दे देना, सख्त गल करना है। लेकिन मड़ी मान ते मड़ी जात ते कोई बंदा मशकूक नहीं तो मिलो लगा। मड़ी मान ही कोई सारे ना होते जाहिर है तानू ईमानदार ही नहीं मसला का छोड़ मैं जी गल पे दसना सारे अक्का ना अहले हदीस होए, बरेलवी होए, शिया होए, उंगली नहीं उठाएगा वो गल मैं की मेरा तो दसना पैना कि आप तो बड़ा दसणगे कि सख्त गल करना है, टेढ़ के जवाब देना है। अगू वो एक करना है चार पलट के मिर्जा कदियानी उत्ते जवाब देना है, तले बंदे हाथ ही नहीं रखना है। वो ऐसा आने ये पलट के मिर्जा कदियानी तो तोल देना गल, ये गल करनगे। लेकिन जी गल मैं की ना कि मड़े मां के बारे उन्होंने कोई शको शुबा नहीं होएगा। जिस तरह बारे गला तितरा है मड़े बारे लफज कभी नहीं कोई बोल सकता। सोचना पिया तो सोचना पिया गल मेरी सुनना जी गल मैं कर लगा गौर गल साहब को भी गए हैं कि लोग मनु गिला तितर कहते ने ते मनु मुसलमान नहीं कहते, मनु कादियानी कहते। राती केस लैके उत्थे गए सन। अच्छा गल सुन मेरी हुण तू खुद अपने वेले टाइम में नहीं कि बहस नहीं गल है, वेले टाइम बाहर रख के सोची कि तू जिन्होंने लोगों के दरम्यान बैठे हैं तो ते मौत आ भी नहीं है। इन्होंने लोगों ने तने बारे के नजरिया हो सी अपने ने जिन्हें तू अपना समझा मुसलमान समझा जिन्हें इन्होंने बारे तने बारे के नजरिया हो सी कि तू चंगा बंदा असा जो जुदा हो गया दुख हो सी ना कि ये दुख हो सी, ये खुशी हो सी कि चलो एक गन तो मुक्या ना बिचू। ये खुद सोच लें बस इतनी की गल ही कि तू जिले कल दुनिया तू भी बहना है तो मैं भी बहना है, अमर भाई भी बहना है, अली भी बहना है, जितने पाइया सारा से दुनिया तो बहना है। गुजार के जी विंजा के कम अज कम मसा पिछे कुछ चंगे लफ्ज़ों नाल याद करे यार। नहीं भाई सानू कोई गिला तिद्दत नहीं ना कहन लगे कल नु सी मर जाइए, सानू सारी इज्जत दी कहंदे भावे मुसलमान है जो मर्जी कह, मैं अपने जी नाल कह सकदा ना कहंदे जी गिला तिद्दत मार गया। सुनो ना आ उथे अमर जीर वाला ए असा तू असा मौत आवनी असा दूर होना तो मैं आखा के खला असा ने दरमियान कदे पुर नहीं हो सको लगा, कदे पुर नहीं हो सको लगा, ठीक है ना। तो कई भाई जड़े ने वो होरां दे बारे नज़रियात रखने सन जिथे उन्होंने मुहब्बत उल्फत है। इस तरह बंदे जी गुजारिश चाहिए है कि एक गल सामने दुश्मनों के छोड़ ही देना पासे कर दे,
ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣਨਾ, ਕਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਦੀਆਨੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੁਣ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸਭ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ, ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਿਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਣੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਤਣੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਸਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕੰਮ ਜਹਾਂ ਪਾ ਕਰਸਨ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਣਗੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਬ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚਾਰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੇ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਆਬਦ ਵੱਖਰੇ ਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾ, ਅਮਰ ਰਣਜੀਤ ਵੱਖਰੇ ਨਾ, ਅਲੀ ਨਾ, ਦੀਗਰ ਭਾਈ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੱਲੋਗੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੇ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਾ ਸੱਪ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਬਣੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਨਾਲ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਕਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਗਰ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਟ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੱਲ ਖੋਲੇ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਨਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਖਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸੀਅਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਦੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੁਨਕਰ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ? ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, इसीलिए इसको मिलाद करते ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਈ ਗੱਲ ਕੌਣਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਾਓ, ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਿਸਦਾਕ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਈਫ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀ? ਹਲਾਲ ਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਮਰਦੀਪ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਤਵੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾ ਇਲਮੀ ਕਮ ਇਲਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਲਾ ਇਲਮੀ ਜਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਤਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਲਮ ਹੋ ਕੇ।
ਉਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੋਲ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ- ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਸੇ ਉਹ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੂਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਲੂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਈ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਿਨ ਕੇ ਖਲਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਐਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿਆ ਲਾਇਲਮੀ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਦਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਗਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਦੀਸ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ। ਤੂੰ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਮੈਂਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦਾਏ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਮਿਸਦਾਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਹਦੀਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਲੋ ਮੰਨਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਟਨਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਘਿਸਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਲਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਚ ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੇ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਟਨਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਘਿਸਟ ਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਸਦਾਕ? ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਈਫ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮੰਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਕਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਦੀਸਾਂ ਚ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ का कादियानी है, ये ट्रू मुस्लिम तो खुद कादियानी है। ये कल बराड़ पे आके इसने वाजे किया था कि ये कादियानी है। और ना HKB ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਜੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ। मिर्जा साहब ने नबी पाक दी ज़ात अल मंसूब करके इन्ने को झूठ बोले ने कि जिन्हें तादाद मैं नहीं गिन सकिया।
एक उन्होंने वादा झूठ हदीसों में आता है जब इमाम मेहदी आएगा उसके उस पर कुफर के फतवे लगेंगे। ट्रू मुस्लिम साहब ये दसो ये प्यार है कि ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਸਾਸਿਤਾ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। मिर्जा कदैनी ने आकर ऐलान किया डीजल फुल किधरे भी नहीं लिखियां, किधरे भी नहीं लिखिया। मिर्जा कदैनी ने एक गल मैनू इलाम दसी गई है, ये भी झूठ है तेरा। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਬਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਉਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਿਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਓਏ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਛੜੇਗਾ। फिर उसका 16 दिन पिछवाड़े में खून जारी रहेगा। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਕਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਹਦੀਸਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਧੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ये सारे फाल मिर्जा कादियानी कीते, ये सारे फेल मिर्जा कादियानी ने। हदीसों में आता है कि मादरत हदीसों में आता है कि मसीह मौद दूसरों के पीछे नमाज पढ़ेगा। ऐ भी दस दो जी यार एक मिनट ठहरो ना, गल सुन। किधरे भी नहीं है कि जेडी अहमद नज़ीर ने दलील देखा कीती है, और ट्रू मुस्लिम बोलिया है। अहमद नज़ीर ने झूठ बोलिया है, निरा झूठ बोलिया है, चिट्टा सफेद झूठ बोलिया है। केड़ा झूठ बोलिया? तुसी चिट्टी दाढ़ी रखी ते कल रोज़ क़यामत अल्लाह ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? 41 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਝੂਠ ਵਿੱਚ 5-7 ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਣ ਕਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਣ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਣ। ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ 6 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਕੋ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਦਾ ਤੂੰ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 10 ਮਾਹ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਸਤਾਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਜ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਦੀ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਨਾਨੀ ਸੋ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਰਾਬਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਾਏਗਾ, ਬਟਨ ਪੁੱਠੇ ਬਨੇਗਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਛੱਲਾ ਨਾੜੇ ਨਾਲ ਬਨੇਗਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਛੜ ਛੜ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ, ਫਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫਿਊਨ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਫਿਊਨ ਦੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਲ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਹਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਬਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੁੱਠਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਲਟੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਚ ਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬੇ ਤੇ ਜਮਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ, ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਦੀਆਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦੱਸਣਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਈ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਖ਼ਵਾਬ ਲਿਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਬਦ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਣੀ ਆ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਮੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਆ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੈਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਕੁਤਬ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਸਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਹਦੀਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਇੰਜੀਲ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੌਰਾਤ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਚ ਆਇਆ? ਹਦੀਸਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਇੰਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਤੀਸਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਤੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰਾਤੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੰਨਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਪੀਰ ਅਕਾਨੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਪੱਪੂ ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਲੋਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਦੇਣੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਈਫ ਨੇ, ਮਜਰੂਹ ਨੇ, ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨੀ?
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਣੀ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ, ਤਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੰਨਦੇ। ਅਗਰ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਮੁਜੱਦਦ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਦੀਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਰੂਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਟ ਆਪਣੀ ਵਹੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਹੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਵਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਇਮਾਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਲ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਜਰੂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਆਦਾ ਕਿ ਮੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਉਤੇ, ਉਸ ਤੇ ਵਹੀ ਹਦੀਸ ਉਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੜੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੇ ਲਈ ਵਹੀ ਉਤੇ ਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਸਤ ਖਾਉਣਗੇ। ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਮੀ ਜਹਾਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇਲਮੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ? ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏ ਬੁਖਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਹਦੀਸ ਆਏ ਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ? ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਜੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮੰਨ ਲਿਆਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਗਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕੀ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਆਏ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਇਦ ਪੜ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਲੈ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਦੀਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਵੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫੇਰ ਇੰਜ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਬਈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹਦੀਸ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਬਖੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣੇ ਛਤਾ ਤੇ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ। ਇਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਖਲਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਬਦਲਾ ਨਾ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਚੁੱਪ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈ। ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਬਦਲਾ। ਮੰਡੇ ਮੁਕਾਬਲ ਤੂੰ ਆੜ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੰਡੇ ਕੋ ਹਦੀਸ ਦੇਣਾ ਮੰਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਮੁਕਾਬਲ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਮੰਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਧਰੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਕਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਡੇ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਲਮੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਆਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਲਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਲਮ ਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ 75 ਬੰਦਾ ਗਿਲਾ ਤੂੰ ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਲਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਈ ਮਾੜਾ ਇਲਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਬਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦਜਾਲ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ? ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਖੀਲ ਆਦਮੀ।
ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਖੀਲ ਆਦਮੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ, ਗੁੱਟੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਾਤ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। अगर किसी को देखने से करना पैदा है ना पुत्र, फिर मैनू की मिलेगा? प्यासा कुएं पर मिलता ना, कुआं तो कदे पैसे को नहीं आया ना। सदी दे उलमा ने इल्म बेच रहे ने, नबी पाक दी हदीस नहीं भाई ये चाहता है जी, ये थोड़ा जा हाथ होला रखियो। ये चाहता है जी कि मेरी हुण ना मेरी कुत्ते होनी कुआं जेड़ा प्यासे को ला रहे ते हो नहीं सकता ना, पानी पीना से आज भाई असा तो जो उस्ताद को काम सिखाया ना 30 साल लोगों ने अपना काम पे करने हैं, आज भी उसकी जुतियां धो के रखने होने हैं। नहीं मैनू हदीस दसो बुखारी शरीफ विच इमाम मेहदी दे बारे च केड़ी हदीस है बुखारी शरीफ विच? मैं जी गल पे करना ना, गल मड़ी सुनी, मैं जिस उस्ताद को काम सिखाया मैं 30 साल लोगों ने अपना काम पे करना, मैं वो काम उस्ताद शागिर्द दे सुनना, मैं उस्ताद की गल पे करना, उस्ताद ने इतराम नहीं मैं अपने खिलाने नाल ओ तू मैनू हदीस दसेगा, तेरे इल्म विच घाटा नहीं होएगा, इजाफा होएगा। वो गल ते सुनना एडा तप्पी नाल नहीं ना, एडा तप्पी नाल नहीं ना। मैं जिस उस्ताद मनिया ना, जिस को मैं सिखाया काम करना, आज भी मैं उसकी जुतियां धो के रखना होना। कई लोग मड़े गिरद मड़िया जुतियां धो के रखने, मैं अपने उस्ताद की आज भी धो के रखना, समझ गया? ते तू इस लेवल ते आएगा ना जिसले, तो फिर मड़े को सवाल करेगा ओदा जो मर्जी तो तू ओदा सामने तो बस इस लेवल ते आना पेगा तेनु पुत्र, ऐनी नहीं गल बनदी है। तेरे कोल हदीस पुत्र है ही कोनी, तू झूठ बोलिया बुखारी मड़ कोल बिल्कुल आया वे, मड़ कोल ते आया पंप करा रहे दस रहा तू तू झूठ दा सहारा लेता कि बुखारी अच्छा तना इतना है कि बुखारी से हदीस नहीं है, तू इस गल ते पक्का है? पूरी बुखारी पढ़ी है, पूरी बुखारी पढ़ी है नहीं है ना, मेरे इल्म के मुताबिक बुखारी पढ़ी है, ये हदीस नहीं है। तू कहना मैं कह रहा पूरी बुखारी पढ़ी है, तेरे को पूछ रहा है तू कहना मैं पूछ रहा कि तू पूरी बुखारी पढ़ी है। मेरे पैर तो फिर मैं हदीस दसांगा। लानत ऐसे बोली पूछिए पूरी बुखारी पढ़ी है, साडे कोल इतने पूरी बुखारी पढ़ी है, पूरी बुखारी पढ़ी भी नहीं पढ़ी, तू पढ़ी है। मैं क्या फिर तू इन दावा कर किन दावा कर सके बुखारी से हदीस नहीं, जब तू पढ़ी नहीं तो तू इन दावा किन कर के मुताबिक नहीं है। जिथे तक मेरा इल्म है बुखारी शरीफ विच इमाम मेहदी दी कोई एक सिंगल हदीस नहीं है। मैं जी गल कीती ये दावा तो बंदा करता जिस बुखारी पढ़ी होवे, जिस पढ़ी नहीं दावा किन कर सकदा। मैं जेड़े जिन्ना उलमा कोल सुनया है वो ऑथेंटिक उलमा है। मैं जी गल कीती है भी मैनू ए गल दस ना, मैं जी गल पूछी है वो तेरे को अगर है तो हदीस दस ना, तू इतना नड़ा फाड़ के क्यों बोल रहे? हदीस दस ये दावा तेरा है ना, बुखारी दी हदीस नहीं है तो मैं पूछ बैठा तेरे को बुखारी पढ़ी है। हदीस दस बुखारी शरीफ विच की हदीस नंबर है और झूठे इंसान बखील इंसान और नबी पाक दी गल ने तू लोगों नु दस रहा ओ तो कैसे ओ दजाल ओ कजाब मैनू दसना तू बुखारी बखील आदमी और नबी पाक दी शरीयत नु अगे खिलाना नहीं चाह रहा तू अपने जात नहीं भाई ओ हदीसां दे बखील मेनू दस केड़ी हदीस है आज क्यों दावा करदा है कि बुखारी से हदीस नहीं है, जब बुखारी दावा क्यों झूठा करदा है? वो मैं मान रहा मैं एक्सेप्ट कर रहा कि मैं दावा कर रहा कि मेरे इल्म के मुताबिक बुखारी कोई हदीस नहीं है। वो तेरे इल्म के मुताबिक नहीं, तेरा इल्म कितना के वे तू गल से इजाफा हो जाएगा, ओ मेनू पता चल जाएगा वाकई बुखारी शरीफ है हदीस है। ओ गाल इंज नहीं होगी, वो मैं मान लियागा कि मैं गलत फहमी सा, मैनू गलत फहमी हुई है। वाकई मैं तो कह रहा था हदीस नहीं है बुखारी शरीफ विच, तो ऐसा वान ने मैनू काट के दसी है तो ये गल दुरुस्त है, मेरी गल सी वो गलत है। मैं एक्सेप्ट करने वास्ते भी तैयार हूं। फिर तेनू क्यों मौत पै रही है? बात सही है, तुम दसी मैं सवाल गल पूरी करसा अपनी। तेनू क्यों मौत पै रही है? तू क्यों नहीं दस रहा हदीस नंबर मैनू? मेरे इल्म में इजाफा होए तू नबी पाक दी गल क्यों नहीं खिलाना चाह रहा? करांगा ना तेरे वो बखील आदमी दस मेनू हदीस नंबर, मैनू हदीस नंबर 10 बुखारी शरीफ नहीं भाई बहुत निकल आया भाई मेरी गल मैंने दसना वे एम्बुलेंस करदा पे तां गाना पे कटदा अब अगला तीसर तां गाना पे कटदा। माइक बंद रखी तो गल सुनी। ओ वकील आदमी, ओ जाहिल आदमी, ओ नाइलम आदमी, ओ बेवकूफ आदमी, वो ये दावा बंदा कर ही नहीं सकता जिस बुखारी नहीं पढ़ी, वो दावा नहीं कर सके गल बुखारी विच नहीं है। वो दावा करने ला झूठा कजाब होंदा है, वो झूठा बंदा होंदा है जिस बुखारी पढ़ी ना होवे तो दावा करे। वो झूठा है, तू दावा कीता किंजे? तू एक बार कहता है कि मैं बुखारी नहीं पढ़ी, फिर तू झूठ बकदा है कि बुखारी की हदीस नहीं। मैं हदीस पूछ रहा तो तेरे वो तू झूठा बंदा है, बकदा क्यों है? नबी पाक दी हदीस नहीं दस रहा आगे जाहिल आदमी नबी पाक दी झूठा तू कहता मैं बुखारी पढ़ी नहीं, फिर झूठ बकदा है कि हदीस जाहिल आदमी वो तो दूसरे को तो कह रहा है दजाल एक कजाब है। आमिर भाई थोड़ा कंट्रोल करियो, बड़ा दजाल ते कजाब थोड़ा झूठ बोलिया मेरे नाल। नबी साहब इनकार ना कर,
कल एक बुखारी बरात पे शरीफ एक हदीस हम दो कादियानी बंदे ने हैं नहीं नहीं हदीस का इनकार वल्ला किया था। हदीस मेरे हाथ में उठाई हुई है हदीस मेरे हाथ में उठाई हुई है हो वल्ला गया जी, हो गया हाँ, हदीस मैंने भी खोली हुई है, लेकिन- बुखारी शरीफ से खोली हुई है। ला दो हाँ मैंने खुद निकाल के रखी हुई है लेकिन इसका दावा है बुखारी में नहीं है दावा किस दलील की बुनियाद पर है चलो ये हम बुखारी बात पढ़ी नहीं ये दावा कर सकता है मैं ये दावा करता हूँ कि मिर्जा कादियानी को खुदा ने किसी जगह भी उम्मती नबी नहीं कहा नस ये गया। को मेरा चैलेंज है मिर्जा कादियानी की किसी किताब से ये इलामी लफ्ज निकाल के दिखा दे नहीं निकाल सकते मैंने किताबें पढ़ी हैं मैं दावा कर रहा हूँ ਬਾ ਹੁਣ ਲਾ ਦਿਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਮਕੁਮ ਮਿਨਕੁਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਹਦੀਸ से महदी का जिक्र ही ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी शख्सियत है ना इमाम नहीं वो इमाम महदी नहीं तमाम मुफस्सरीन ने मुहद्दिसीन ने उन्होंने इमाम महदी लिया है ਇਮਾਮ ਹੁਕਮ ਮਿਨਕੁਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ हाँ जी ਉੱਥੇ इमाम महदी का जिक्र ही अच्छा 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 और दूसरे कोई और है और भी कई है ने बुखारी तो आटे मुस्लिम जी आने इब्न माजा दी आने नहीं नहीं बुहारी सिर्फ बुहारी बुहारी बुखारी दी से हदीस दसी मैं दस रहा ਉੱਥੇ जिक्र मौजूद है सही सही ਇਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਿ ਖੁਦ ਇਹ ਉਸੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਦੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। आई वाह 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 हदीसों में ये आया उससे हदीस है हदीसों में आया है ये वो हदीस ही लेकिन ये झूठ है ना बोला है मिर्जे ने तो झूठ बोलिया ना ठीक आख्या उसने नहीं ਉਹ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਨਾਰੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ठीक है तो आप यही आख्या ना कि आने वाला मसीह जो है वो दूसरों के पीछे नमाज पढ़ेगा हाँ तो ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी पीछे नमाज नमाज पढ़न दे बिल्कुल पढ़न दे ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ बिल्कुल इंजी है ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ हाँ भाई इंजी है ना गल ये है ना उथे हवाला भी उसे हदीस ने ठीक है तो ये तो गल ही कोई नहीं हदीस कोई नहीं नहीं और तो बहुत सारे ना झूठ हदीसों में आया कि उस पे कुफर के फतवे लगेंगे आसमान से आवाज आएगी ना वो अमर भाई मना नाराज हो सुनो के बराड़ वीरान कर सटना है नहीं नहीं वीरानी वाली कोई गल नहीं है ठीक है अपना जिन्हें सीखना सीखे नहीं सीखना ना सीखे ਇਹ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਬਰਾੜ ਇਹ ਤਾਂ ਤਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਹਵਾਲੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ और ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਉਠਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਵੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਪਈ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਫੀਆ ਭੈਣ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਨਾਸਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਉਹ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਮਣੀ ਤਈਦ ਇਸਨੇ ਤਈਦ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਬਨੀ ਆਦਮ ਮਜਾਤੀ ਜੰਨਕੁਮ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਸੋ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਸੋ अच्छा नहीं भी वो नस गया किला तितर चला एक मिनट अली है बड़ी इंपॉर्टेंट गल है अच्छा ਸਫੀਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਵਾਲ ਮੁੰਡਾ ਤਰੁੱਟ ਸੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਆਖੇ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ 18 ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਇਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਹਿਰੀਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਅਬੂ ਅਲਫਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਮਸੀਹਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਵੇ
हदीसां उत्ते वे ते मिर्जा कादियानी उन्हें आख्या कि मने दावे दी बुनियाद कुरान ते मने उत्ते नाज़िल होने दी वही उत्ते वे हदीसां ते असीं ज़न्नी तौर ते पेश करने आ। हुण मिर्जा साहब दे दावे दी बुनियाद ते हदीस उत्ते है ही नहीं, ते तुसां नबी उस मनना है जिस कोल हदीस दी बुनियाद उत्ते दावा हो सी। हुण दसो की करना ने? आए वाह ये सवाल मैं छोड़ गया भी ओदी दावे दी बुनियाद जो है ना वो हदीस है ही नहीं है। आए वाह कुरान और बिल्कुल 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 फिर जन्नी तौर ते पेश मत बिल्कुल एग्जैक्टली और उन्होंने सिर ते वजी है कि कोई ना जवाब आया सवाल छोड़ आया मैं उन्हें आख्या भी माड़ा सवाल है तुसां ते जवाब दे सकते फिलहाल उन्हें आख्या जी नहीं मैं आख्या चलो ठीक है बाकी भाइयां मौका देने गल आगे वधाने ना एवं जिन्नी फिर ओके करो ना अज फिर रखने सामने फिर हाँ एक अज फिर सवाल रखियो बेशक सवाल तो सुन लिया बेशक जेकर मौका मिलना तो सानू ते सवाल फिर रख ले कुरान और इलाम ने हदीसां सी जन्नी तौर ते पेश करने बिल्कुल बिल्कुल इमा जाती इन्ना कुमाले आयत दे मुताबिक दी की उतो थोड़ी मैंने थोड़ी समझ नहीं आई उधर दोबारा कहना जदों आयत पे कुरान दी आयत है एक बंदा कहंदा मैं इस आयत दे तहत नबी हां ओदी नबूवत फिर भी तस्लीम नहीं करते जब तक ओदी हदीस ना होवे ते लाजम ये होया कि हदीस दी बिशारत होएगी आयत होवे ना होवे आयत की जरूरत ही नहीं रहती यानी कि बुनियादी सवाल है आने से ना आयत दी कुरान दी जरूरत नहीं नबी करीम दी खबर दे उते गल है कुरान दी कोई क़यामत तक खबरां दित्तियां गई हां क़यामत तक दी खबरां दित्तियां गई हां बिल्कुल बिल्कुल नबी करीम तो बाद किसी ने नबी ने ते नबी करीम अलैहि सलाम दी खबर चाहिए है ना कि कुरान दी कोई आयत चाहिए है लेकिन कुरान दी आयत भी होवे ते लेकिन ए जेडी बुनियाद सवाल दी है ते इमा याती इन्ना को माली आयत दे मुताबिक अगर कोई दावा करदा है ओ नहीं मनिया जा सकदा जद तक उसको खबर कोई जिन हदीस ना आवे हां जद तक उसको अपने दावे ने हदीस नहीं ना बुनियाद हदीस तो होएगी आयत तईदी तौर पे हो जाएगी फिर बुनियाद हदीस कहलाएगी आई वाह भाई इस हदीस की तस्दीक कुरान भी कर कुरान की आयत ही कर दी थी फिर वो तईदी तौर पे आयत आ जाएगी बुनियाद या दावा है ना जिसका दावा होना करेगा जिस शख्सियत होने का उस जिस हदीस चाहिए है उस हदीस लाजम बिल्कुल बिल्कुल गल है हां 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 ए उस्ताद जी ये सीधा पत्थर है ना सिर ते राती मैं करके आया गल कि मिर्जा कादियानी ने दो हवाले में उत्थे पढ़े ने एक और जगह तो उसको लिखा है कि मड़े दावे नी बुनियाद जिहड़ी है वो इलाम ने जिहड़े इब्राहिम अहमदिया च लिखे ने और एक दूसरी जगह जड़ा लिखा कुरान और इलाम ने मेरे मेरी तो नाज़र होने दी वही ने बिल्कुल है गल आई वाह वाह और इवन कि मिर्जा कादियानी दो जेडे मनण वाले ने मरज़ई जेडे ने वो भी यही याद ने कि आने वाले दी इक्को दी बिशारत है भाई एक दी होवे या दो दी होवे नजफ अब्बास हुसैनी साहब भी उसे थोड़ा जहा मार घेरने की कीती लेकिन मैं घिरिया ना उन्हां कोलों उन्हां मन कोल पुछ बैठे ने अगे गल टोरी ने कि किहड़ी आयत जिस तहत मिर्जा साहब दावा कीता मैं कहा हुसैनी साहब साडा मसला ये नहीं कि किहड़ी आयत दा दावा कीता है इस तू अगला स्टैप होएगा असी पिछले स्टैप ते खलते हैं असां दा तनाज़ा ही पिछले स्टैप होते हुए ये आया मिर्जा साहब दा दावा हदीसां ते सी किहड़ी हदीस दा बुनियाद बना के उन्हां दावा कीता है जे कदे हदीसां ते नहीं सी ते गल इत्थे ही मुक वेनी है गल तो इत्थे ही मुक वेनी है ना कि जिसकी बुनियाद ही हदीस नहीं हो तो वही उन पासे गया भी उसमें मेरी आवाज आ रही कि सारा नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही मेरी हैं अच्छा इंजे के मोडेटर वे ना वे हो जे थोड़ी देर जा ब्राड छेड़ो छाड़ो ना तभी ब्राड बंद करो लग पे नहीं है एक बार ये सेटिंग आगे पीछे बदला छोड़ो थोड़ी जी ब्राड हले झोले थोड़ी जी है ना टैप टैप करन कोई हां 66 फुल तो पूरे करो जो थल्ले बैठे हो आपकी आवाज नहीं अब आ रही है अब आ रही है हां हुन जी आपकी आवाज हमेशा आ रही थी कभी भी रुकी नहीं है अच्छा अपना नहीं भाई ये तो ज्यादा की तावील पेश करने मतलब ये भी थोड़ा दस पेश करेंगे दसांगे पता लगेगा ना और राती लाई उसने ट्रुथ सीकर ने लाई सी तवील तो ना खुद सफिया बाजी ने रद्द कर देता है तो सीकर ने आख्या वो आयत पेश की थी मिसाक अली साहब कहते किहड़े नाल दखल है असा हदीस पेश करना जिस हदीस से दावा है दावे बुनियाद बनाई ना वो पेश करना अल्लाह भला करे उन्हां दा बुनियादी इशू हदीस है और इन्हां दे अकल च भी गल नहीं ना बहिंदी एडी छेती सवाल भी नहीं इन्हां दे अकल दे विच आंदा एक रगड़ा उथे और ला गया राती बहुत शुगली लगा वो और रगड़ा इन लगा कि अमर भाई ने हवाला लाया तो त्रुट सीकर सवाल करो लगा गल सुनने लिए उस 4 मिनट लाए सवाल थे
आमर भाई ने उस रोकया तो फिर चले गए नमाज पढ़ने ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ 4 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਮੀਮ ਮਦਣੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਵੀ ਆ ਦੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਮੈਂ ਹਾਲ ਖੈਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਬੀਅਤ ਪੁੱਛੀ ਜੋ ਮਾੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਇਓ ਜੀ ਅੱਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਲੰਬਾ 20 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਮੀਦ 20 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਲਫਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਦੇ ਕਿ 170 ਤੋਂ 270 ਦਾ ਸਵਾਲ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਨ ਬੁਕਮਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁਕਾਨੇ ਪਏ ਉਹ ਅਸੂਲ ਕਿਥੋਂ ਕਿਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸਾ ਤਲੇ ਤੇ ਤਰੋ ਸਿਕਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਮਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਫੁੱਟੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व आले मुहम्मद ਬੇਜਾਗਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਅਸੂਲ ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਰਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਵਾਲ 170 ਤੋਂ 270 ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम ਮੁਬਾਰਕਾਤ तो बारले गल दे ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੱਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ नहीं मैं रजा शजा कोई ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਤੀ ਉਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਟੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਾ ਮਨਸਾ ਜਿਸਨੀ ਖਬਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ठीक है ये मफहूमन गल ये हदीसा च खबर है नबी करीम खबर दी है पेशगोई की है ये अमानी अल्फाज ने सारे वो पेश करना पेगा मिर्जा तैर ने भी मजालस इरफान च यही गल लिखी है वो सवाल होया कि नबी आ सकता उस आख्या नबी वो ही आ सकता है जिसने खबर नबी करीम ने दी हुए नबी करीम तो अलावा किसियां कोई ये फैसला करने का हक नहीं क़यामत तक दी नबियां खबर नबी करीम दित्तियां ने जो आन के दावा करेगा असीं उस कोल नबी करीम की खबर पूछांगे किहड़ी खबर है तेरे कोल उन्हां दी तो मैं उत्थे पहला सवाल एक किया ये मिर्जा तैर की गल है मजालस इरफान की 83 का मजालस इरफान ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਜਾਲਸ ਇਰਫਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਜਾਲਸ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ मैं पढ़ी है वो जिससे उस आख्या भी आखिर तो जाहिर होएगा कि तो सिलसिला नहीं चलेगा वही है ना ਆ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ हाँ ਉਹਦਾ सिलसिला नहीं चलेगा वो मेरे को पई है वीडियो मिर्जा कादियानी ने की है वो मेरे को पई है तो भी वीडियो पई ज्यादा है कि पेशगोई को नहीं नबी किथों आसी ਹਾਂ ये पईयां सर मेरे को ਜਲੇਬੀਆਂ चलो मैं जो पॉइंट उठाया ना उस जेरे गौर कर लेने मैं उत्थे पॉइंट उठाया कि मैं कहा कि तुसी हर वेले रोला पाया होंदा ने जा बनी आदम मजाती जन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुसून अलैकुम ये आयत पढ़ी जांदे हो नबी आ सकदा है हुण तुसी दसो कि जेड़ा इस आयत दे तहत नबी आएगा तो हदीस अपने ताई दे पेश कोई ना करे वो नबी होएगा या नहीं होएगा ओदे कोल नबी करीम दी बिशारत नहीं थे नबी करीम दी कोई खबर नहीं कहंदा हदीसां दा मुनकर कहंदा मनदा ही ना मैं दसो नबी होएगा या नहीं पब्बो तला जी कफार में मजदाक बढ़ गया फिर सवाल में पलटा देता है इस तो बाद मैं अगला सवाल उत्थे किया भी हुण तक सफिया बाजी मैं सही पक्का किया है मैं क्या तुसीं दसोगे इस तो बाद तुसीं मनोगे कि नबी करीम की जिसको बिशारत नहीं हो नबी नहीं होता खबर नहीं जड़े बिल्कुल जिसको नबी करीम की खबर नहीं हो नबी नहीं हो सकता मैं जादे अहमदी का हवाला ना सामने रखता मैं क्या मिर्जा साहब को सवाल किया अबू लफा ने कि दसो तुसां ने दावे मसीहत की बुनियाद किस ते हदीसां ते कैं ते वे तो मिर्जा साहब ने कहा कि मड़े दावे की बुनियाद जड़ा है वो कुरान ते मड़े ते नाज़िल होने लिए वही उत्ते वे हदीसां ते असीं जन्नी तौर पर कहने हुण तुसीं दसो कि मिर्जा साहब का दावा मसीहत की बुनियाद ही हदीस उत्ते नहीं तुसीं मिर्जा साहब का दावा मसीहत क्यों नहीं मान के दसो ये सवाल मैं राती छोड़ के आया उत्थे इसका जवाब उन्होंने कोई नहीं दिता मैं जेरे तहकीक चला गया सवाल क़यामत तक देर की रहेगा ये सवाल ना
तो फिर गल ज्यादा विखर भी नहीं, बंदे बहुत सारे होने, तो मैं ना चाहना है कोई और खास के मैं कहना, मैं आप ही ना आकर मैं कहा चलो गल असी इख्ताम करने थे, बाकी बंदे भी इंतजार चुने ना मौका दो गल कर लेना। मैं रोक सटिया गल है थे। सीकर गुंगा हो गया राती। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕੁਰਤੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗਏ ਹੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਕਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਜ਼ਾਜ ਚ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਜਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤਮਹੀਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ ਜਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਲਫਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ, ਉਸਾ ਕਹਿੰਦੇ 170 ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਤੇ ਸੁਮਨ ਬੁਕਮਨ ਕਰਕੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁਕਾਨੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਟਰੋਸ ਸਪੀਕਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂ ਮਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਟਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰੋਸ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਖਾਨਾ ਸਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਝੂਠ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਘੜਤ ਖਾਨਾ ਸਾਜ਼ ਅਸੂਲ ਵਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛਤਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਤੱਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਜਾ ਵਿੱਚ ਵੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਜੂਲ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਆ ਬਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫਿਰ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਦੀਸ ਤੇ ਆਦਾ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਫਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਮ। ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਦੀਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੈਰਾਤੀ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚਤਰੋਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਇਲਮੀ ਚ ਕਰਨੇ, ਜਹਾਲਤ ਚ ਕਰਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਲਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਫਸ ਕੇ ਕਰਦੇ ਝੂਠੇ ਪੈ ਕੇ, ਜਿਸੇ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਤਲਕ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। बस ये ना कि नहीं मौलत तल्ला था चलो मान के लाइला में बांधा, ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ा ना उस पढ़ा, मिर्जा का ध्यानी है ना उस मिर्जा का ध्यानी तहरीर का पता है, लेकिन इन्होंने मिर्जाइया के बारे मैं ना मनना कि वो तो ना पता ही है, समझिए रोज़ ना सामने कोई ना कोई बंदा किधर ना किधर पेश कर देंदा है, वो तो ना दिलों में ही होनी ना। अच्छा तुम अगे गल की अहमद रजा वाली, अहमद रजा की तहरीरात तुहाडे सामने रखा, वो की ने हाफिज अहमद रजा नहीं है यार, वो छोड़ नहीं है किधर आ भी नहीं गल कि सुन के नहीं किधर मौके ते आ गई ते इंज नहीं, डड़ियां गल्लां ने, हां डाड़ियां गल्लां नहीं ना, वो ये खास मौके तो गया जिसले ये खास फायर हो ना, ये नहीं तारफ की है असन मिर्जा का जानी दा साहबी है हाफिज अहमद, मौके दा गवाह है ये, समझ गया ना। हाफिज अहमद भी ना दो ने, एक हाफिज अहमद सियालकोटी है, एक शेख अहमद और है,
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ अच्छा ਬਈ दोए साहब ही है ਹਾਂ चलो मैं तो की कर सकड़ा कड़ाते रहे मैं क्या कर मैं एक ही पे सामने हाफिज अहमद जो कर की हाफिज ਇਹਨੇ ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਜਾ ठीक ये मौके ना गवा या नजफ अब्बास हो बस इतनी गल याद रखी मौके ना गवा आया ये ऐसा छोड़ दे बड़ा पक्का बंदा है तुसी कौन राती किधर गायब हो गए सैनी बराड़ तू लथे मोड़ के नजर नहीं आए हो ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ 9:30 ਵਜੇ हाँ, बस वो तुसा वाले पास वेदन लाई है तो मड़े सारी राती नेड़े भी नहीं आई मैं चाहता कोई ना सोता बड़े नेड़े भी नहीं आई अज बड़ा गला खराब है तो मैं दवाई चाक दी गले नहीं ते उस एलर्जी नहीं दवाई थोड़ी जी तो बस तबीयत अजीब जी मछली जी नहीं नींदर आई हाँ बे ਲੋਮ ਨਾ जरा थोड़ी देर से आना मेरे को जरा शोर ना मैंने समझ आती भी मैं थोड़ी देर तक आना हूँ ठीक हो नहीं वक्फा करना है फिर इंशाल्लाह फिर मिलने हैं हाँ ठीक है 4 हो गए वफा करो 4 हो गए तो लोग ये करेंगे कि ये जो तराज़ करने वाले हैं या जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमलावर लोग होते हैं तो अक्सर उनको सुनना पड़ता है कि बाइबल के अंदर